Hello beta, good morning. It's Dr. Jasdeep Kaur, Assistant Professor in Economics. So welcome you all to your new session. So hope you all are well and good in health. So बच्चे मैं थानू इकनॉमिक्स पढ़ानी है, ठीक है। सो इत्थे बुक है जिहड़ी वो इंग्लिश दे विच स्क्रॉल होऊगी, पर मैं थानू जिहड़ी PDF है वो इंग्लिश मीडियम दे विच भी सेंड करूँगी ते पंजाबी मीडियम दे विच भी सेंड करूँगी। अगर कोई एक अद्धा बच्चा हिंदी मीडियम वाला होया दैन आई विल अरेंज फॉर द बुक ऑफ हिंदी मीडियम इन अ डे और सो, ठीक है। तो हिंदी ते पंजाबी दे विच कोई बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वकैब दा फर्क नहीं हुंदा, है ना। सो प्लीज़ बीयर विद मी फॉर अ डे और टू। दूसरी गल, तुसी सब ने अपना ग्रुप है जिहड़ा वो फॉर्म हो गया है ना। तो एवरी मॉर्निंग तुसी जिहड़ा है अपना अटेंडेंस है वो मैनू भेजनी है, ठीक है। तो तुहाडा इकनॉमिक्स का जिहड़ा लैक्चर है उहदा टाइमिंग नोट कर लो। तुहाडा सैकेंड लैक्चर है जिहड़ा वो इकनॉमिक्स का लग्या करना रजे, ठीक है। और उहदे विच तुसी 9 to 9:40 to 10:20 है जिहड़ा तुहाडा सैकेंड लैक्चर का टाइम होया करूगा, ठीक है। तो 9:40 to 10:20 दे विच मैं तुहानू तुहाडी जिहड़ी वीडियो है वो फॉरवर्ड कर दिया करूँगी, ठीक है। और तुसीं उहनूं बहुत चंगे तरीके दे नाल सुनना है, उहदे नोट्स बनाने ने, बाकी जिन्नियां जो इंस्ट्रक्शनस होणगीਆਂ टाइम टू टाइम तुहानू दित्तियां जाणगीਆਂ, ठीक है। सो ऑनलाइन टीचिंग है, इट इज़ वेरी न्यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो बी अटेंटिव, बी फोकस्ड, राइट। सो तुहाडे कोल बेटा सब्जैक्ट है माइक्रो इकनॉमिक्स, राइट। बुक जिहड़ी तुसी लैनी है वो लैनी है TR जैन VK पब्लिकेशन की। पुरानी बुक है जिहड़ी वो भी तुसी लै सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सो पहला तो आपां जनरली देखिए, जे आपां गल करिए एक लेमैन दी, लेमैन जिहड़ा जिन्होंने इकनॉमिक्स बारे नॉलेज नहीं हैगी, आम तुरिया फिरदे बंदे नूं भी आपां पुछ लईए भी भाई इकनॉमिक्स हुंदी की है, अर्थशास्त्र हुंदा की है ना। सो वो बंदा की कहूगा कि इकनॉमिक्स का मतलब है भी आपदे पैसे नूं बहुत ध्यान दे नाल खर्च करो। दूसरा बंदा है वो कहूगा भी ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां असीं जिहड़ा है अपने पैसे दे नाल खरीदते हाँ वो इकनॉमिक्स है, मतलब उन्होंने बड़े सही तरीके दे नाल यूटिलाइज़ करते हाँ। तीसरा बंदा है वो कह सकता है कि जदों मेरियां ज़रूरतां ज़्यादा ने, उन्होंने पूरा करन दे तरीके मेरे कोल घट ने, मीनस घट ने, फिर मैं अपनी इनकम नूं इस तरीके दे नाल वख-वख जिहड़े मीनस ने उन्हां दे विच खर्च करदा हाँ ताकि मैनूं मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल जे। मतलब जे असी ऑन द होल लैके चलीए तो इकनॉमिक्स एक लेमैन या एक इकोनॉमिस्ट की कहता है कि इकनॉमिक्स दे विच असी आपदियां अनलिमिटेड वांट्स नूं लिमिटेड मीनस दे नाल पूरा करन दी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा मैं थानू पढ़ाना शुरू कर दी हाँ बेटा। डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स बहुत ही ईजी जा कंसैप्ट है, ठीक है। थोड़ा जा अगे जाके आप ये चैप्टर के फास्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि देखो बच्चे जी ने +2 च पढ़ी हुई है, ठीक है। उहदे लिए इकनॉमिक्स सौखी है, जिन्हें नहीं पढ़ी उहदे लिए उस तो सौखी है। कारण जिन्हें तो पढ़ी हुई है उहदे लिए वो कंसैप्ट रिवीजन ने, जिन्हें नहीं पढ़ी उन्हें अपने मन नाल ही लई होगी ना, ਉਹਦਾ इंट्रस्ट है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रस्ट ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੀਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ABC ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਲੂਜ਼ ਹਾਰਟ, ਨੈਵਰ ਟੇਕ ਅ ਥਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ भी मेरे तो ये होना नहीं, ठीक है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स, ये सोच के चलना है, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच। सो इकनॉमिक्स की है
ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਮੈਨ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸਕੈਰਸ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੀਨਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਦੀਜ਼ ਵਾਂਟਸ ਆਰ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪੈਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਡਾਈਵਰਸ ਯੂਜ਼ਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੈਰਸ ਮੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਲਾਈਫਲੈਸ ਮੈਟਰ। ਲਾਈਫਲੈਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡਸ ਓਕਿਓਸ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਅਤੇ ਨਿਮਿਆਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜ। ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਚਾਣਕਿਆ ਜਾਂ ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਵਿਟਲੇ ਨੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟਿਕਸ, ਹੈਰਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੋਟੋਲੋਜੀ, ਇਨਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮੇਟਿਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ, ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1890 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਪੀਟਰ, ਬੋਲਡਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਾਲਰਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਡਮ ਸਮਿਥ। ਉਹਦੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਸੀ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਆ ਉਹਨੇ ਵੈਲਥ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਰੋਬਿਨਸ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ, ਲਾਰਡ ਰੋਬਿਨਸ, ਉਹਨੇ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 18th ਐਂਡ ਮਿਡ ਆਫ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਲਾਈਕ ਰਿਕਾਰਡੋ, ਮਾਲਥਸ ਸੇ ਐਟਸੈਟਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in the middle of 19th century to the first decades of 20th century economists like Menger, Walras, Kurna, Marshall, Pigou ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਿਓ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਗਨਰ ਫ੍ਰਿਸ਼, ਓਸਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ। ਮਾਈਕਰੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਿਅਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਨਕਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਥਿਅਰੀ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬੁੱਕ ਦ ਜਨਰਲ ਥਿਅਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਮਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਕੇਨਸ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆਏ ਲਾਈਕ ਹੈਂਸਨ, ਹੈਰਿਸ, ਹਿਕਸ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਨਜ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ, ਲਾਈਕ ਸੈਮਿਲਸਨ, ਬੋਲਡਿੰਗ, ਫਰਾਈਡਮੈਨ, ਪੈਟਿਨਕਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਨਜ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਛ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਡਮ ਸਮਿਥ। ਬੁੱਕ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ? 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ। ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਮੈਕਰੋ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀਨਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਕੀਨਜ਼ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਦੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1936 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਦ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਮਨੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ।